गोवा पुलिस सामने सोनाली फोगाट दे पीए सुधीर ते सुखविंदर ने कबूलिया गुनाह। सोनाली नूं जबरदस्ती क्लब च ले जाके दित्ती सी ड्रग, सुखविंदर ने खरीदिया सी नशा। मूसेवाला दे पिता नूं धमकियां देण वालियां तक पहुंची मानसा पुलिस। सूत्रां मुताबक राजस्थान तो एक मुलजम नूं कीता गिरफ्तार, किसी गैंग नाल जुड़िया दस्सिया जा रहा मुलजम। पंजाब तक पहुंचा दिल्ली शराब घोटाले का सेक। ईडी ने पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम के घर की रेड। ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे का घर भी खंगालिया। देर रात तक चली छापेमारी, कई दस्तावेज किए जब्त। जमानत तो बाद भी साबका मंत्री धर्मसोत की जेल तो रिहाई अटकी। एफआईआर दे विच नवीं धारावां जुड़न करके फसिया पेच। धर्मसोत के वकील अज हाईकोर्ट च पाउणगे पटिशन। जमानत के ऑर्डर च नवीं धारावां पाउण दी करनगे मंग। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा अज तो 2 दिन लई हिसार दौरे ते केजरीवाल ते सीएम मान। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के तहत नौजवानों नाल करनगे संवाद। सोनाली फोगाट दे परिवार दे नाल भी वंडाउणगे दुख। केजरीवाल ते भगवंत मान दे हरियाणा दौरे विचाले एसवाईएल नूं लैके छिड़िया नवां संग्राम। बीजेपी आगू कुलदीप बिश्नोई का चैलेंज, हरियाणा नूं पानी देण दा ऐलान करन केजरीवाल। साडे हिस्से दा पानी रोक के बैठा है पंजाब। आज तो शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 5 महीनों के तय करेंगे 3570 किलोमीटर की दूरी। यात्रा तो पहला तमिलनाडु के राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। पठानकोट के डीसी हरबीर सिंह का बड़ा एक्शन। अद्धी रात को बिना टैक्स भरे लियाए जा रहे रेत बजरी नाल भरे ट्रकों को किया जब्त। अपनी गड्डी दे विच किया पिछा। एक गड्डी ने कई बार साइड मारन की भी की कोशिश। मोहाली चूला हादसे का ह्यूमन राइट्स कमिशन ने लिया नोटिस। डीसी तो मंगी रिपोर्ट। मामले च प्रबंधक समेत 3 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। हुण कार दे विच सारे लोगों का सीट बेल्ट लाउणा होएगा लाजमी। साइरस मिस्त्री की हादसे च हुई मौत तो बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। सोनाली फोगाट दे गुनाहगारां दा कबूलनामा। गोवा पुलिस के सामने सुधीर सांगवान ते सुखविंदर ने कबूल किया है कि सोनाली नूं जबरदस्ती क्लब लैके गए सी। जबरदस्ती क्लब दे विच ले जाके ड्रग दित्ती गई सी। न्यूज़ 18 दे कोल गोवा पुलिस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिस दे विच सुधीर दे दोस्त सुखविंदर ने नशा खरीदिया सी। गल्लां कबूलियां गईयां ने। सोनाली दी सेहत विगड़ गई सी जिस तो बाद ड्रग लुको दित्ती गई सी। गल्लां मन्नियां ने कि जबरदस्ती सोनाली नूं क्लब दे विच लैके गए सी ते उत्थे ड्रग्स दा इस्तेमाल किया गया। सोनाली नूं ड्रग दित्ती गई ते जदों सोनाली दी सेहत विगड़ी तो उस ड्रग नूं लुको दित्ता गया। गोवा पुलिस ने ड्रग दा पैकेट भी बरामद कर लिया सी। दोवें 22 अगस्त नूं सोनाली दे नाल ही गोवा गए सी। सुखविंदर ते सुधीर सांगवान दोनों गिरफ्तार ने, हिरासत दे विच ने ते लगातार इस मामले की जांच हो रही है। ते इस दे विचाले एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज़ 18 दे उत्ते इन्हां दोवां ने कबूल किया है कि सोनाली फोगाट नूं जबरदस्ती क्लब लैके गए सी ते उत्थे ड्रग दित्ती गई सी सोनाली नूं। सुखविंदर ने यह नशा खरीदिया सी ते जदों सोनाली दी सेहत विगड़ गई इस ड्रग लैण तो बाद उस तो बाद इस ड्रग नूं लुको दिता गया। गोवा पुलिस ने ड्रग्स भी बरामद कीतियां सी। स्मगलरां नूं भी अरेस्ट किया गया है। क्लब के मालक नूं भी अरेस्ट किया गया है। ते इस सब दे विचाले ये वड्डी खबर, ये सारियां चीज़ां कबूलियां ने सुधीर सांगवान ने ते सुखविंदर ने कि जबरदस्ती सोनाली नूं क्लब लैके गए सी ते उत्थे सोनाली नूं नशा दिता गया सी। सुखविंदर ने नशा खरीदिया सी। सेहत विगड़ी सोनाली दी तां उस तो बाद ड्रग्स छुपा दित्तियां गईयां जो गोवा पुलिस ने बरामद भी कर लईयां ने। अंकित दुधानी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लिए। अंकित, क्या कुछ पूरी जानकारी, पूरा डिटेल से बताइए, क्या कुछ अब तक इस मामले में खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, पूरी जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो न्यूज़ 18 के पास है और उसमें पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ है। पूरा लिखा गया है कि 22 तारीख को जब सोनाली फोगाट और सुखविंदर और सुधीर सांगवान फ्लाइट से गोवा पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद रात को ही वो क्लब जाते हैं। ड्रग्स पहले से उपलब्ध जो सुखविंदर है वो मदद करता है ड्रग्स लाने के अंदर, और ड्रग्स आने के बाद
वो क्लब जाते हैं, क्लब जाने के बाद ड्रग्स ली जाती है, पानी की बोतल के अंदर घोल करके वो ड्रग्स पिलाई जाती है, ज़बरदस्ती पिलाते हुए हमने सीसीटीवी में भी देखा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अनईजी महसूस करती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है तो वॉशरूम जाया जाता है। वहाँ से आने के बाद दोबारा वोमिटिंग होती है और वोमिटिंग होने के बाद दोबारा से आकर के फ्लोर पे नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन लगभग 4:30 बजे के आसपास फिर से तबीयत खराब होती है तो एक बार फिर से वॉशरूम जाया जाता है और वहाँ जा कर के भी 2 घंटे तक वॉशरूम में रहा जाता है। और उसी समय जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई दिखती है तो जो ड्रग्स उनके पास बाकी बची हुई थी, उस ड्रग्स को कहीं ना कहीं जो फ्लश है वहाँ छुपा दिया जाता है, बाथरूम के फ्लश में ही, और जिसे बाद में पुलिस ने रिकवर किया है। जब खुलासा हुआ, जब सुधीर सांगवान ने पूरी कहानी बताई तो उसी क्लब में जाकर के पुलिस ने वो ड्रग्स रिकवर किए हैं। जो जिस लड़के ने ड्रग्स सप्लाई किया था उसको गिरफ्तार किया है, जो होटल का मालिक था उसको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो सिलसिलेवार तरीके से इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि कब कहाँ क्या हुआ था। तो इसमें से बिल्कुल साफ है कि ये कोई हार्ट अटैक का केस नहीं था, ओवरडोज हुई है नशे की, ये साफ तौर पर लिखा गया है कि नशे की ओवरडोज के कारण मौत हुई है। और कहीं ना कहीं हत्या का मामला जिस तरह से दर्ज किया गया है, 302 का मामला दर्ज किया गया है, तो वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और लगातार परिवार भी यही कह रहा था कि ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और वही अब सिद्ध हो चुका है कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है और वो पूरा लिखा गया है उसके अंदर। तो एक एक चीज़ें साफ होती जा रही है। अब इस जो मर्डर मिस्ट्री बन गया था, अब वो उससे एक एक चीज़ें साफ होती जा रही है और सब कुछ सामने आते जा रहा है। उसके बाद दोनों जो वो डिलीवरी बॉय था या होटल मालिक था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गोवा पुलिस जो है वो हिसार भी आई, हिसार आई और गुड़गांव आई, पूरी चेक किया उन्होंने, और चेक करने के बाद सबूत इकट्ठे किए हैं, वो लेकर के गुड़गांव जो गोवा गई है पुलिस। 2 दिन का रिमांड और मिला है। कल गोवा में कोर्ट में पेश किया गया था। सुखविंदर की बात करें या सुधीर सांगवान की बात करें, 2 दिन का रिमांड और मिल गया है। तो कहीं ना कहीं जो मामला एक उलझा हुआ नजर आ रहा था, अब वो मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी घर वालों की मांग है, परिजनों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि उनको शक है कि केवल इतने तक मामला सीमित नहीं है। क्योंकि सुधीर सांगवान हो या सुखविंदर हो, उन्होंने अपना गुनाह जरूर कबूला है, लेकिन इनके पीछे भी कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती है जिन्होंने इनसे ये करवाया हो। तो इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, वो सोनाली फोगाट के घर जाएंगे, शोक व्यक्त करने के लिए जाएंगे। और लेकिन जो उनकी बेटी यशोधरा है सोनाली फोगाट की, वो एक बार फिर केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, उनसे भी ये डिमांड करती हुई नजर आएंगी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। जी जी बिल्कुल, काफी सारे खुलासे इस मामले में लगातार हो रहे हैं। सुधीर सांगवान ने ही फोन करके परिजनों को बताया था कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। तब ये शक के दायरे में चीजें आई थी कि ऐसा नहीं हो सकता। परिवार ने कहा कि वो किसी तरीके की कोई हेल्थ इशू उनको नहीं था। ये सारी चीजें तब ही जांच के घेरे में आ गई थी। सुधीर को हिरासत में भी ले लिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद काफी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आई। और अभी जो पूछताछ लगातार हो रही है, सुधीर सांगवान से हो या फिर सुखविंदर से हो या ड्रग स्मगलर जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और क्या क्या खुलासे अब तक हुए हैं? बिल्कुल यही खुलासे लगातार हुए हैं। अभी तक की जो जांच निकल करके सामने आई है, जब हिसार आई गोवा पुलिस, तो वहाँ जो बैंक खाते हैं उनको खंगाला गया। बैंक खातों से कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, किस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है, उनकी जांच ली गई, उनकी जानकारी ली गई है। जैसा कि एक और बड़ा खुलासा हुआ कि गोवा में जब फ्लैट लिया था सुधीर सांगवान ने किराए पर, तो वहाँ अपनी जो सोनाली फोगाट है उनको अपनी पत्नी के रूप में दिखाया गया था। जो फॉर्म भरा जाता है उसमें अपनी पत्नी के रूप में दिखाया गया था, पत्नी की जगह अपना सोनाली फोगाट का नाम लिखा गया था। तो ये सारे खुलासे गोवा पुलिस यहाँ से हुए हैं और उन सारे सबूतों को इकट्ठा करके गोवा ले गई है। 2 दिन का भी रिमांड मिला है। 2 दिन के रिमांड के दौरान और क्या खुलासे होते हैं वो भी अभी देखना होगा। लेकिन पूरी जो चार्जशीट बनाई गई है, पूरी जो रिपोर्ट बनाई गई है, वो न्यूज़ 18 के पास है, एक्सक्लूसिव है। हमने दिखाया है कि किस तरह से पूरा सिलसिलेवार तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है और किस तरह से बातें लिखी गई है। जी
ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ के लिए। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲੱਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੀ। सोनाली फोगाट या मिसेस सांगवान, ये सवाल इस करके क्योंकि सुधीर सांगवान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ रेजिडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ ਸੁਧੀਰ सांगवान। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਏ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है, एक मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाले मुलजमां तक मानसा पुलिस पहुंच गई है। एक मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया है जिसनूं पंजाब लिआंदा जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं लगातार धमकियां मिलियां ने ते हुण पुलिस धमकी देने वालियां तक पहुंच गई है। शिकंजा कसिया जा रहा है। लगातार धमकियां जिथे जगह जगह मिल रही ने उसे तरीके दे नाल सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं भी धमकियां मिलियां ने, लेकिन ये धमकी फर्जी नहीं सी सगों जिन्हां दे वल्लों ये ईमेल भेजी गई, जिन्हां दे वल्लों ये धमकियां दित्तियां गईयां उन्हां तक हुण मानसा पुलिस पहुंची है। धमकी दे विच की कुछ कहा गया सी वो भी तुहानूं सुणाउंदे हां। सुनो सिद्धू मूसेवाला दे बापू, तू लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया साडे भरावां दी सुरक्षा नूं लेकर जेकर कुछ बोलेगा तां तेरा तां पता भी नहीं लगूगा।
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਬਾਤ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਏਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਤੇ ਸੋਪੂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 90% ਫੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ info@siddhumoosewala.net ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆਈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਨੂ, ਖੁਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਰ, ਇਹ ਗਏ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਹੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਆਈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 384 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ IP ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ DL10CT 0196, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ RJ23U 7336। ਇਹ ਗੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ? ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗਸ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਈਮੇਲ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੇਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਲੈਟਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਦੀਪ ਮਨੋਜ, ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਜਦੀਪ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ सच में, यानी फेक नहीं, सच में इस तरह की धमकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜੱਜਰ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ CCTV 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ RPG ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੀਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ,
ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।